सत्यापक्षे सर्वाध्यक्षे भक्तिरक्षातिदक्षे श्रीगोविन्दे विश्वसर्गादिकन्दे पूर्णानन्दे नित्यमास्तां मतिर्मे अज्ञानिरतुरुपैते अविशेषं भक्तिपरावचति परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्वरदुर्गमम् अप्यजस्रं सत्कुण्यभृत्स्वचितं प्रणमामि गीतम् गौरां सुखसत्कुटप्रमोदि स्वाभिकया गोस्तमो निहन्त श्रीकृष्णचैतन्यसुधानिधिर्मे मनोतिष्ठन् स्वरतिं करोतु प्राचीनवाचः सुविचारसोऽहम् अज्ञोऽपि गीतामृतलेशलिप्सुः तप्रभोरे मदेत तत्र सन्तक्षमद्वं शरणागतस्य स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्तियोगोचरः नारायणपरब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः मध्यवे भगवत्तत्त्वयादात्मवाप्तिसिद्धये ज्ञानकर्मभिनिवर्त्य भक्तियोगप्रकीर्तितः ऐश्वर्याक्षरयातात्म्य भगवत्सरण अर्थिनां वेद्योपादेयभावानाम् अष्टमे भेद उच्यते. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். ஸோ இன்று பகவத்கீதையினுடைய 8ஆம் அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் 14 பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஸ்லோகம் 14 நினைக்கிறேன். ஓகே, 8:14. अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. Translation: The devotee who remembers me daily at all times without deviation to other processes or goals and who constantly desires association with me in one of my primary relationships easily attain me. Commentary: Having thought the process of bhakti mixed with yoga for those desiring liberation alone, the Lord now teaches pure bhakti, which was previously mentioned as Eka Bhakti in relation to the jnani with knowledge of Lord who desire only the Lord. There is a distinction between Yoga Mishra Bhakta and Ananya Bhakta, who will be described in the next verse. The Yoga Mishra Bhakta attains the Purusha or Paramatma and Salokya through the path of light described from verse 24. The Sannishta devotee is equated with this type of devotee also. The Ananya Bhakta attains a relationship with the Lord in spiritual world by bhakti alone. As an Ananya Bhakta of the Paranishtita type, he follows rules of Dharma but only to instruct others. A person should be conscious of me. Hare Krishna, பேசுறது கேக்குதா எல்லாருக்குமே? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. A person should be conscious of me alone, ananyatetaha. He should not be distracted by any other method such as karma yoga or ashtanga yoga or by any other goal such as swarga or liberation. He should desire only me. Through such processes as japa and deity worship every day, nitya saha, continuously, satatam, without regard for time, place, and purity. He should remember me, the Supreme Lord, who drinks the breast milk of Yashoda and appears in this world in many forms such as Nrsimha and Rama. He should remember me, the only dear object. Such a person easily attains me, since I am aware of his affection for me. He attains me easily, not encountering the difficulties in Karma Yoga and Ashtanga Yoga and other processes. Tasya is a genitive case, does not indicate that such a person is the agent or doer. Tasyaham sulabha. I am attained by that person because for the forbidden of genitive case being used to express. Okay. This verse is that though he attains me, I am the cause or doer of his attainment. He is not the agent. I cannot tolerate separation from him, and thus I will show myself to him. I am easy to attain for him because I destroy the obstacles and I perfect his sadhana. Shruti confirms this. Yam evaisha shrudate tera labhyas tasyaya atma virudate tanum swam. The Lord is attained by that person alone whom the Lord chooses.
he reveals his own form to that person. Mundaka Upanishad. Okay. Krishna himself say, Dadami buddhi yogam tam enamam upayanti de. I give the devotee the means by which he attains me. Bhagavad Gita 10.10. What type of person is this? He always desires future union with me. Nitya yuktasaha. The meaning is understood from the following sutra. He is the person related to me, yoga, in Dasya, Sakya, and other rasas, yoginaha. பகவத்கீதையினுடைய 8ஆம் அத்தியாயத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகத்துல இருக்கும் நம்ம. இந்த ஸ்லோகமானது 14வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் ஒரு பக்தன் எப்படி பகவானை அடையறான் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றார். இதற்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா யோகத்தினால யோகமிஸ்ர பக்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யோகி பகவானை எப்படி அடையறான் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னார். அது எவ்வளவு கஷ்டமான காரியம் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னார். அது கலியுகத்துல சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார். அப்ப கலியுகத்துல பகவானை அடைவதற்கான ரொம்ப எளிய வழி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அதற்கு கிருஷ்ணர் இங்க பதில் சொல்றார். அனன்யசயதா சததம் யோமாம் ஸ்மரதி நித்யசா தஸ்யாஹம் சுலப பார்த்த நித்யயுக்தஸ்ய யோகினः. சுலப பார்த்த, சுலபமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா, ரொம்ப எளிமையாக. அவன் என்னை, இப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் என்னை மிகவும் எளிமையாக அடைய முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு. நமக்கு எல்லாமே ஈஸியா நடைபெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த விஷயம் தான் இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. எப்படி நாம் பகவானை மிக எளிமையாக அடைவது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றான். என்ன சொல்றாரு ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. இது கொஞ்சம் பெரிய பொருளுரை, ஆனா ரொம்ப முக்கியமான பொருளுரையும் கூட, நாம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பொருளுரையும் கூட. மொழிபெயர்ப்பு சில பிரபா சொல்றாரு. பிரிதாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். ரொம்ப சிம்பிள் டெஃபினிஷன், ஒரே ஒரு வேர்ட்ல கொடுத்துட்டாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர். என்ன கொடுத்துட்டாரு? என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். என்னை எப்போதும் நினைக்க என்ன சுலபமா அடைகிறான் அப்படின்னு விஷயம் சொல்லிட்டார். என்ன காரணம்? ஒரே ஒரு காரணம் தான். ஏன்னா அவன் எப்ப என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டானோ அப்பவே நான் அவனை அதிகம் நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன். இதுதான் ஒரே ஒரு காரணம். நாம் எப்ப பகவான ரொம்ப நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ பகவான் என்ன பண்றாரு, நம்மை காட்டிலும் அதிகமா அவர் நம்மளை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அது அவருடைய பொறுப்பாயிடுது நம்மளை எப்படியாவது அவர்கிட்ட சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. அவர் தான் முயற்சி பண்றாரு நம்மளை அடையிறதுக்கு, நம்மளை மறுபடியும் அடைவிப்பதற்கு. அதனால அவர் காரணமாயிடுறார். யோகிகளுக்கு அவங்க தான் காரணம். பகவானை அடைவதற்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, காரணமா இருந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு பகவான் அடையணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்காங்க. ஆனா ஒரு பக்தன் அப்படி கிடையாது. நான் பக்தி செய்யறேன், இந்த பக்திக்கு பகவான் பார்த்து பலன் கொடுத்தா கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானிடம் அந்த காரியத்தை கொடுத்துறதுனால பகவானே நடத்தி வச்சிடறார். பொருளுடைய கேளுங்க. கலங்கமற்ற பக்தியினால் அடையப்படும் இறுதி இலக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் பக்தி யோகத்தின் மூலம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு செய்கிறார்கள். 4 விதமான பக்தர்களை முன்பே கண்டோம். துயரத்தில் இருப்போர், கேள்வி அறிவுடையோர், உலக இன்பங்களை விரும்புவோர் மற்றும் கற்பனை தத்துவவாதிகள். மேலும் முக்தி பல்வேறு வழிகள் விளக்கப்பட்டன. கர்மயோகம், ஞான யோகம் மற்றும் ஹடயோகம். இந்த யோக வழிமுறைகளின் கொள்கைகளில் சற்று பக்தியும் உள்ளது. ஆனால் ஞானமோ கர்மமோ ஹடயோகமோ கலங்காத தூய்மையான பக்தி யோகத்தினை இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பிடுகிறது. அனன்யசேதாக எனும் வார்த்தையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல தூய பக்தி யோகத்தில் பக்தன் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை. ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறவோ, பிரம்ம ஜோதியுடன் ஒன்றர கலக்கவோ, மோட்சம் பெறவோ, பௌதீக பந்தத்திலிருந்து முக்தி அடையவோ தூய பக்தன் விரும்புவதில்லை. அவன் எதற்கும் ஆசைப்படுவதில்லை. சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் தூய பக்தன் நிஷ்காம, சுயநலம் ஏதும் இல்லாதவன் என வர்ணிக்கப்படுகிறான். பக்குவமான அமைதி அவனுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது. சுய லாபங்களை விரும்புபவர்களுக்கு அல்ல. கர்மயோகி, ஞானயோகி அல்லது ஹடயோகிகள் தனக்கென்று சொந்த ஆசைகளை கொண்டுள்ளான். ஆனால் பக்குவமான பக்தனோ பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதை தவிர வேறு எந்த ஆசையும் இல்லாதவன். எனவேதான்
தன்னிடம் அசையாத பக்தியுடையவன் தன்னை எளிதில் அடைவதாக கூறுகிறார் பகவான். கிருஷ்ணரின் பல்வேறு ரூபங்களில் ஏதேனும் ஒரு ரூபத்திற்கான பக்தி தொண்டில் தூய பக்தன் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ளான். ராமர், நிருசிம்மர் முதலிய பல்வேறு அவதாரங்களாகவும் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். ஒரு பக்தன் பரமபுருஷனின் இந்த தெய்வீக ரூபங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அன்பு தொண்டின் மூலம் தனது மனதை அவரின் மீது பதிய வைக்கலாம். அத்தகு பக்தன் மற்ற யோக பயிற்சிகளை பாதிக்கும் எந்த பிரச்சனையும் சந்திப்பதில்லை. பக்தி யோகம் மிகவும் எளியதும் தூய்மையானதும் பயிற்சி செய்ய சுலபமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணத்தின் மூலம் இதனை எளிமையாக தொடங்கலாம். கடவுள் அனைவரின் மீதும் கருணை வாய்ந்தவர். இருப்பினும் நாம் முன்னரே விளக்கியது போல என்றும் பிறழாத எப்போதும் தனக்கு சேவை செய்யும் பக்தனிடம் அவர் தனி கவனம் செலுத்துகிறார். பகவான் பல்வேறு வழிகளில் அப்பக்தனுக்கு உதவுகிறார். வேதங்களில் கடோபனிஷத் கூறப்பட்டுள்ளது போல எவனொருவன் முழுமையாக சரணடைந்து பரமபுருஷரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் பரமபுருஷரை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பக்தனுக்கு தேவையான புத்தியினை பகவானே வழங்குகிறார். அதன் மூலம் பக்தனால் பகவானை அவரது ஆன்மீக உலகில் இறுதியாக அடைய முடியும். தூய பக்தரின் விசேஷ குணம் என்னவெனில் இடம் நேரம் கருதாமல் எப்போதும் அவர் கிருஷ்ணரை மட்டுமே பிறளாது எண்ணிக்கொண்டுள்ளான். இதில் எந்த ஒரு தொல்லையும் இருக்கக்கூடாது. அவன் தனது சேவையை எங்கும் எப்போதும் செயலாற்ற முடியும். விருந்தாவனத்தை போன்ற பகவான் வசித்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு சென்று அங்குதான் பக்தன் வாழ வேண்டும் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். ஆனால் ஒரு தூய பக்தன் எங்கு வேண்டுமானாலும் வாழ முடியும். அவ்வாறு வாழ்ந்து தனது பக்தி தொண்டின் மூலம் விருந்தாவனத்தின் சூழ்நிலையை அங்கேயே உருவாக்க முடியும். என் பிரபுவே, தாங்கள் எங்கு உள்ளீரோ அங்கே விருந்தாவனம் உள்ளது என்று ஸ்ரீ அத்வைதர் பகவான் சைத்தன்யரிடம் கூறினார். எப்போதும், தொடர்ந்து அல்லது தினமும் என்று பொருள்படக்கூடிய சததம், நித்தியசக ஆகிய வார்த்தைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல தூய பக்தன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து அவரை தியானிக்கின்றான். பகவானை எளிதில் அடையக்கூடிய தூய பக்தனின் குணங்கள் இதுவே. பக்தி யோகமே எல்லா முறைகளை விட உயர்ந்த முறையாக கீதையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக பக்தி யோகிகள் 5 விதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சாந்த பக்தர் பக்தி தொண்டில் சாந்தமாக ஈடுபட்டுள்ளவர். தாஸ்ய பக்தர் பக்தி தொண்டில் சேவகனாக ஈடுபட்டுள்ளவர். சக்கிய பக்தர் நண்பனாக ஈடுபட்டுள்ளவர். வாத்சல்ய பக்தர் பெற்றோராக ஈடுபட்டுள்ளவர். மாதுரிய பக்தர் பகவான் பரமபுருஷரின் காதலராக ஈடுபட்டுள்ளவர். இத்தகு வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் முழுமுதற் கடவுளின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையறாது எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தன் பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாகிறது. தூய பக்தனால் ஒரு கணம் கூட பரமபுருஷரை மறக்க முடியாது. அதுபோல பகவானாலும் தனது தூய பக்தனை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாது. இதுவே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே எனும் மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு முறையின் மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். எவ்வளவு பெரிய பொருளுரை, எவ்வளவு அழகான பொருளுரை நம்மளுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லுவாரு, ஒரு சிலர் மேஜிக்லாம் காட்டுவாங்க, யோகிகள்லாம் மேஜிக்லாம் காட்டுவாங்க. இன்னும் ஒரு சில பக்தர்கள்லாம் அழுவாங்க, பகவான் மேல அழுவாங்க, பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய பக்தியினால் அழுவாங்க. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னாரு, என்னுடைய பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அப்படிங்கிறது நான் காட்டக்கூடிய மேஜிக்லயோ இல்லை என்னுடைய அழுகையிலையோ கிடையாது. நான் என்னுடைய பொருளுரை இருக்கு இல்லையா, பகவத்கீதை பாகவதனுடைய பொருளுரை இருக்குன்னு சொல்றார். அவ்வளவு பகவானை உணர்ந்து பக்தியோடு எழுதிய பொருளுரை தான் இது எல்லாமே. இதுல நமக்கு வேண்டிய ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கார். என்னது? பகவானை அடைவதற்கான வழி என்ன, அந்த பகவானை அடைவதற்கான எளிய வழி என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்கார். பகவானை அடைவதற்கான எளிய வழி என்னது?
பகவான் விருப்பப்பட்டால் நாம் பகவானை மிகவும் எளிதாக அடைய முடியும். அவ்வளவுதான் விஷயம். பகவான் எப்ப நம்ம மேல விருப்பப்படுறாரோ அப்ப பகவான் ரொம்ப சீக்கிரமா நம்மளை கூட்டிட்டு போயிடுவார். நம்மள எடுத்துன்னு போயிடுவார். அவருடைய இடத்துக்கு போய் நம்ம சேர்றது ரொம்ப சுலபம். சீக்கிரம் கூட்டிட்டு போக மாட்டார். அவருடைய இடத்துக்கு போறது சுலபம். உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் போய் பிரதம மந்திரியை பார்க்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சேன் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. நான் ஆஃபீஸுக்கு போகணும், பர்மிஷன் வாங்கணும், டைம் வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறமும் நம்மளுக்கு அவரை மீட் பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கிடைக்குமா இல்லையா எதுவுமே தெரியாது. கிடைக்காம கூட போகலாம். 10 வருஷம் கூட ஆகலாம். 10 வருஷத்துக்குள்ளார அவரே மாறிடுவாரு. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி நாம் ஒரு உயர்ந்த நபரை அடையறதுக்கு முயற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா அடைய முடியாமையே போயிடலாம். ஆனா ஒருவேளை அவருக்கு நம்மளை பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப சீக்கிரமா என்ன பண்ணுவாரு, அவர்கிட்ட நம்ம போய் சேர்ந்துடலாம். என்ன பண்ணுவார், அவரே ஒரு வண்டி அனுப்பி அவரை போய் கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. என்ன பண்ணுவாங்க, பந்தோபஸ்தோட நம்மளை செக்யூரிட்டியோட என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. இதுதான் இதே விஷயம் தான் நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட பார்க்கணும். கிருஷ்ணரை நாம் அடைய முயற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அந்த கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு முயற்சி செஞ்சும் முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் ரொம்ப எளிமையான வழி கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு. கிருஷ்ணர் நம்மளை ஏன் ஏற்றுக்கணும், என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னா, நாம் ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணா போதுமா கிருஷ்ணருக்காக? என்ன பண்ணா போதுமா, அவர் மேல அன்பு வைத்து தினசரி சொல்றாரு, நித்ய அனன்ய சேதா அப்படின்னு சொல்றாரு. அனன்ய சேதா அப்படின்னா வேற எதையும் மனசுல வச்சுக்காம கிருஷ்ணரை மட்டுமே. கிருஷ்ணரை மட்டுமே அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே அப்படின்னு அர்த்தம். நாம் எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் அது கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணருக்காகன்ற எண்ணத்தோட செய்யணும். அவ்வளவுதான் விஷயம். நம்ம கிருஷ்ணரை மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருக்க முடியாது. ஏன்னா அர்ஜுனன் கிட்ட நீ சண்டை போடு, என்ன நினைச்சுக்கிட்டே சண்டை போடணும் தான் சொன்னார் இல்லையா? சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது அவனுடைய கடமை. அந்த கடமை என்ன பண்ணார், அவரு கிருஷ்ணருக்காக பண்ணார். ஸோ அப்ப நாம் எந்த செயல்பாடு செஞ்சாலும் இது கிருஷ்ணருக்காக, இது கிருஷ்ணருக்காக அப்படின்ற புத்தியோட, அப்படின்ற ஞாபகத்தோட, அப்படின்ற உணர்வோட அந்த காரியத்தை செய்யணும். அனன்ய சேதா சததம். எத்தனை நாள் செய்யணும், தினசரி செய்யணும். தினசரி நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் இப்படிதான் செய்யணும். இது கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணருக்காக எண்ணத்தோட செய்யணும். அனன்ய சேதா சததம் யோமாம் ஸ்மரதி நித்யசகா. அப்படி எவன் ஒருவன் என்னை தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டே இருக்கானோ தஸ்யாகம் சுலப பார்த்த, அப்படிப்பட்டவனுக்கு ரொம்ப சுலபமாக நான் அடையப்படுகிறேன். தஸ்யாகம் சுலப பார்த்த நித்தியுக்தஸ்ய யோகினக. அப்படிப்பட்ட யோகிகளுக்கு நான் ரொம்ப சீக்கிரமா அடையப்படக்கூடியவன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணரே சொல்லிட்டார் அப்படின்னா அதற்கு மேல மறுவார்த்தை கிடையாது. ஸோ நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம். நாம் எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் இது கிருஷ்ணருக்காக 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 அப்படின்ற உணர்வோட செய்யணும். அதற்கு என்ன தெரியுமா தேவை, ஒரே ஒரு நல்ல வழிகாட்டி இருந்தா போதும். நமக்கு நல்ல ஒரு குரு கிடைச்சி அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு நாம் ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அவர் நம்மளை சரியா வழி நடத்துவார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவோட நம்ம எந்த காரியத்தையும் பண்ண முடியும். ஸோ அதற்கு அடிப்படை இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திர உச்சாரணம். தினசரி இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திர உச்சாரணம் செஞ்சாவே நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணர் நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கிருஷ்ணர் சொல்றார், ஸ்ரீல பிரபுபாதம் சொல்றார். அதனால நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணலாம், தினசரி இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாலையாவது, கம்பெனியில் நம்ம தனியாக பண்ணுறோம் அது வேற விஷயம், அஃபிஷியலாக பண்ணுறோம். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, உங்கள் வீட்டில் தனியாக உட்காந்து உங்களுடைய மன அமைதிக்காக தனியாக உட்காந்து என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் கிருஷ்ணர் 2 பேர் தான், வேற யாரும் கிடையாது. உட்காந்து தனியாக ஒரு மாலை இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லி பாருங்க. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் உணர முடியும் அப்படின்னு தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு, கனெக்ஷன் சரியா வரல. நேற்று முந்தானத்து நாங்கள் கிளாஸ் கொடுக்க முடியல மண்டே. ஏன்னா நான் அன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டேன். ஸ்ரீரங்கத்தில் சித்திர தேர் நடந்துச்சு ரங்கநாதருக்கு. அதனால அங்கே போய் அங்கே கீர்த்தனம் செஞ்சு, அவ்வளோ பெரிய தேர் வருது, ரங்கநாதர் தான் வராரு. ஆனால் முன்னாடி ஒருத்தர் கூட ஹரிநாமம் செய்யவே இல்லை, ஒருத்தர் கூட ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாடலை. ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு. மக்கள் எல்லாம் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மக்கள்லாம் யாரும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் பண்ற மாதிரி தெரியல, அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க. நாங்க போய் கீர்த்தனை பண்ணோம் அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ஒரு சிலர் லோக்கல் பிராமணாஸ்லாம் ஒரு சிலர் எங்களை பேசுறாங்க, நீங்களாம் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, கீர்த்தனெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, மைக்லாம் வச்சு பாடக்கூடாது, இது ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷன், நீங்களாம் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க.
ரிலீஜியஸ் ஃபங்க்ஷன், பெருமாள் வராரு, அங்கே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாடாமல் வேறு என்ன பாட முடியும்? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களும் பண்ணுறது கிடையாது, நம்மளும் பண்ணுறதுக்கு விடுறது கிடையாது, என்கரேஜ் பண்ணுறது கிடையாது பெருசாக. ஆனால் அன்றைக்கி நாங்கள் பாடும்போது மக்கள் எல்லாம் எங்களோட சேர்ந்து பாடினாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அடுத்தடுத்து எங்கெல்லாம் திருவிழா நடக்குதோ, எங்கெல்லாம் பெருமாளுடைய திருவிழா நடக்குதோ, எந்தெந்த ஊர்லாம் நடக்குதோ பெரிய பெரிய திருவிழாக்கள், அங்கே போய் நம்ம கீர்த்தனம் செய்யணும், மக்கள்கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வரணும். இந்த கலியுகத்தில் ஒரே ஒரு தர்மம், பகவானை வழிபடுவதற்கு சிறந்த வழி இந்த ஹரிநாமம் தான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச இடம் இருந்துச்சு, ஏதாவது தெரிஞ்ச ஊரில் பெரிய திருவிழா நடக்குது, பெருமாளுடைய திருவிழா நடக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அங்கேயும் போய் என்ன பண்ணுறோம், ப்ரோக்ராம் செய்ய தயாராக இருக்கோம். மறுபடியும் நம்ம எல்லாருமே நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.